श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः यस्वानामरूपाभ्याते विश्वमंगलादय सरस्वती नारायण नमोस्तुतो श्री लक्ष्मीनारायण नमः अला नक्षत्र लेस्कोमंड नमः वेस्वाय नमः यस्य ब्रह्मदेश्वराय नमः वाणी हृदयवादवेष्टा नमः श्री सीतारामचंद्राय नमः देवे प्योसरेश्वरो महाजनेश्वरो अयं मुहूर्तो सुमुहूर्तोस्तु ऐसे नक्षत्र लेस्कोमंड में लक्षण తీసుకొని उपदेश तत्व विचारा आयते सामने भगवान ओम भूम भोग सो महाजनम कर्पण ओम भूम भोग सो भगवो देवसति भाई जोरा मापो जोरतम कुंद्र श्री महाराष्ट्र वर्तमान मानस साध्य ब्राह्मण पूजा पराधे स्वेदवरागवे भाई वसो मंत्रे कलियुगे तनोपादे पायण जगन्नाथपुरम वलंदपेट श्री कृष्ण मंदिरदो श्री गुंते हनुमंत श्री कृष्ण मंदिरदो हरिहर गुरुदेव श्री विश्वासराम श्री दक्षिणायने शरद ऋतु कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे पंचमस्यां वासरः भानुवासरे शुभ नक्षत्रे शुभयोगे शुभ याव गुण विशेष निष्ठा शुभ दिनौ श्रीमान श्रीमतः गोत्रस्य प्रणशन తీసుకున్న అందరూ కూడా ప్రణशन తీసుకున్నారంటే మహాగణాధిపతి శ్రీచక్రం పూజ కరిష్యే और नक्षत्र लेसे नमस्कार आज हम सब रत्न और सिंहासन सब व्यापी ओम अक्षत लेनम गणपति ओम श्री महागणाधिपते नमः मधुपर्कातम अक्षांतम व्यापी श्री महागणाधिपते नमः क्षेत्रों वेदांतम अक्षतांतम व्यापी श्री महागणाधिपते नमः वस्त्रांतम अक्षतांतम व्यापी श्री महागणाधिपते नमः आभरणार्थम अलंकारणार्थम अक्षतांतम व्यापी ओम श्री महागणाधिपते नमः गंधम व्यापी गंधम इलाका गंधम गानी गंधम लाभों पुष्पनेंद्र ओम श्री महागणाधिपते नमः नैवेद्यम की ये दूसरा जो अजमानो व्यापी तन सांबोलो व्यापी ओम श्री महागणाधिपते नमः सांबोलो व्यापी ओम आंतर को जीवन मेरा गोविंदा 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 ओम श्री गोविंदाय नमः नमो वासुदेवाय नमः ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः అందరూ కూడా పుష్పం తీసుకోండి ఒక పుష్పం తీయాలి అక్షంతరాన్ని దగ్గర ఉంటే అక్షంతరాన్ని పుష్పం గాని ఏదో తీసుకోండి ఓం తదాత్మ ఓం తస్సజ్జం తస్సవదత్రోమః యాగ నందాయన పొంగాయ నందోనంది ప్రచోదయాదు యాగ నందన కృష్ణ ప్రియాయ నందో కృష్ణ ప్రచోదయాదు ఆచార్య నమః జన్మాయ నందో తత్వ ప్రచోదయాదు సుబ్రహ్మణ్యాయ మల్లి రాధాయ నందో ప్రచోదయాదు మహాదేవాయ కృష్ణ పదే నందో లక్ష్మణ ప్రచోదయాదు శ్రీ మహాగణాధిపతే నమః మంత్ర పుష్పం సమర్పయామి పుష్పం చేసి స్వామివారిని వినాయకుడి మీద పుష్పం చేసి నమస్కారం చేసుకోండి దాని దాని వైష్ణవ బలే బలే బాబో హంబాగ మహాపాపాత్మ పాపం మోహతాయ మాకు దేవ శరణాగత వస్త్ర ఐదా శరణాగత స్కారం భాగ రక్షణ భక్తి ఏవై పూజితం మయా దేవం పరిపూర్ణం తదస్తుతే పూర్ణ నియతతో కింద దామపాద మీద వదలనమ్మ నియతతో దామపాద మీద వదిలి ఒకసారి ఆ గణపతిని ओम श्री लक्ष्मीनारायण नमः महेश्वराय नमः विजय पुरंदरेश्वराय नमः वाणी हृदयादिवेष्टा नमः श्री सीतारामचंद्राय नमः देवे प्योसरेभ्यो महाजनेभ्यो अयं मुहूर्तो सुमुहूर्तोस्तु ओम भूम भोग सो महाजनम कुंद्र श्री भगवान श्री महागणाधिपते नमः ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम वैकुंठाय नमः ओम गरुड़ध्वजाय नमः ओम परब्रह्मणे नमः ओम जगन्नाथाय नमः
वरदराय नमः ओम सकोस्तधराय नमः ओम मुराराते नमः ओम अदोक्षजाय नमः ओम वृषभाय नमः ओम मोहिनीवरदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम प्रदवे नमः ओम शराब्दी सायने नमः ओम भूतात्मने नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम भक्तवत्सलाय ओम श्री नारायणाय नमः ओम श्री लक्ष्मी देवताभ्यो नमः पद्मासने पद्मकरे सर्वभूते नारायण प्रिय देवी सुप्रीता भव सर्वदा ओम नमः ओम आदित्ये नमः ओम दीप्ते नमः ओम देवताय नमः ओम वत्साय नमः ओम वत्सालिन्ये नमः ओम कमलाय नमः ओम कांताय नमः ओम क्षमाय लोककरुणासिन्ये नमः ओम धर्मनिलयाय नमः ओम करुणाय नमः ओम लोकमात्रे नमः ओम पद्मप्रियाय नमः ओम पद्मास्ताय नमः सौम्याय नमः ओम शुभप्रदाय नमः ओम शुभस्कंधाय घटानंदाय नमः ओम वरलक्ष्मी नमः ओम वसुप्रदाय नमः ओम शुभाय नमः ओम हिरण्यपराकाय नमः ओम समुद्रतनयाय नमः ओम भुवनेश्वरते नमः इति श्री लक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावళి संपूर्णम ఆ కుంకుమ వేసి కుంకుమ బొట్టు పెట్టుకోండి అమ్మవారి దగ్గర కుంకుమ బొట్టు పెట్టుకోండి శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ నమః ఓం నమో వాసుదేవాయ నమః ఓం శ్రీ కార్తీక దామోదరాయ నమః ఓం శ్రీ పార్వతీ పతయే నమః ఓం శ్రీ జగద్గురవే నమః ఓం శ్రీ శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః ఓం నమో వాసుదేవాయ నమః ఓం నమో శ్రీ కుంతేరమ్మ దేవత కుంతేరమ్మ దేవత నమః శ్రీ కార్తీక దామోదర నమః శ్రీ తులసి దాత్రి శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ శ్రీ కార్తీక దామోదర నమః అగరబత్తి తెలిసి లక్ష్మీనారాయణ గురించి ఓం శ్రీకృష్ణుడు కార్తీక దామోదరుడు ఎలా అయ్యాడు అంటే రామం అంటే తాడు, ఉదరం అంటే పొట్ట. అమ్మ కృష్ణుడు తల్లి యశోదమ్మవారు ఆ కృష్ణుడికి ఆ చిన్నప్పుడు ఆ పొట్టకి అలర్ట్ చేస్తానని చెప్పేసి ఎవరన్నా మామూలు తాడు కట్టింది. ఎన్ని తాడు కట్టినా సరిపోవట్లేదు. అప్పుడు చిన్న తాడుకి పెడితే ఆ పొట్ట చక్కగా సరిపోయింది ఆ తాడు. అందుకని కార్తీక దామోదరుడు అని పేరు వచ్చింది. ఆ దామోదరుడు అయింది కూడా అది కూడా కార్తీక మాసం. అంటే ఈ కృష్ణుడికి కట్టిన తాడు కట్టేస్తే అతను లాక్కుంటూ ఓన్లీ రుద్రోలు తీసుకెళ్ళి మన మధ్య చెట్లని పడేస్తారు. ఆ మధ్య ఆ కుబేర్లు కొడుకులు అనమాట. ఆ కుబేర్లకి శాపం వచ్చి అక్కడ ఆ మధ్య చెట్ల కింద వెలిసారన్నమాట. ఆ మధ్య చెట్లని ఈయన రోజుతోటి కొట్టేటప్పటికే చెట్లు పడిపోయి ఆ చెట్లకి శాపం వచ్చి కలుగుతుంది. ఈ విధంగా అసలు దీనికన్నా ముందేంటంటే ఈ కుబేరు ఇద్దరు కొడుకులు కూడా మద్యం సేవించి పొలంలో స్నానం చేసుకుండగా నారద మహేష్ వారిని పిలిచినా కానీ నారద మహేష్ వాళ్ళని పిలిచినా పట్టించుకోలేదు.
అప్పుడు నాగమహేశ్వర వారికి శాపించారు. ఇలాగ 2 మర్రి చెట్ల కింద 2 మర్రి చెట్ల కింద ఉండండి అని చెప్పేసి నాగమహేశ్వర వారికి శాపించారు. శాపిస్తే శాపంలోకి కలిగించండి అని నాగమహేశ్వరుని వేడుకోగా అప్పుడు మీకు ద్వాపర యుగంలో ఆ శ్రీకృష్ణ భగవాను వల్ల మీకు శాపమోచన కలుగుతుంది అని చెప్పారు. ఆ విధంగా ఈ కృష్ణుడికి ఆ కార్తీక రాముడికి అంత సంబంధం. కార్తీకుడు అలాగే దామోదరుడు అనగా ఇంకొక అర్థం ఉంది. అంటే దామం అనగా లోకం. ఆ లోకాన్ని మొత్తం అందరినీ ఆ పొట్టలో పెట్టుకున్న వాడి కింద జగత్ పితరు వందే పార్వతీ పరమేశ్వరం కృష్ణం వందే జగద్గురు. అందుకనే జగద్గురు అయ్యాడు కృష్ణుడు, శ్రీకృష్ణుడు. ఆ విధంగా మన కార్తీక రాముడు మనం తులసి చెట్టు ఉసిరి చెట్టు కలిపి మనం దీపాలు పెట్టుకుని ఆ రోజు విఘ్నేశ్వరుడు పూజించి లక్ష్మీనారాయణ పూజించి ఆ లక్ష్మీనారాయణ కటాక్షం పొందాలి. ఈ విధంగా మీరు పూజ చేసుకున్న వాళ్ళందరూ ఈరోజు చాలా పుణ్యాత్ములు. మంచిగా మీరు ఏది కోరుకుంటే అది చక్కగా నెరవేరుతున్నాడు. అందులో ఇప్పుడు కార్తీక మాసం శుభప్రదం పుణ్యప్రదం ఆధ్వర్యం. లక్ష్మీ నారాయణ కార్తీక దామోదర అపరాధ నమస్కారం సమర్పయామి శిరస దృశ్య మనస వచస కరాభ్యాం కర్ణాభ్యాం సాష్టాంగ మోష్టాంగ నమస్కారం సమర్పయామి. నేను అంటే నీకు 12 ఉంటాయి కదా, ఇంకా అందుకే అందరూ 5